So we will be recapping the unit 1. The unit 1 is for 1 second. Okay. Unit 1 is software development processes. Which are the terms we have used for the software development processes? We have learned in unit 1 what is software, what is program, how can we differentiate the software and program, which are the software engineering principles, and umbrella methods, and various models. So quickly look at the content, what we have learned in unit 1. First we learn the software definition. Right? The software is a collection of computer program, procedure, rules, associated documents, and concerned data with operation of data processing system. We can say that anything stored electronically is done by the software. Flipkart, Amazon, this all are the one kind of software. Right? Software is again divided into two categories: system software and application software. Right? So in the next, we have learned the characteristic of the software, how our software should be. So software should be, or we can say, what are the characteristics this particular software have, so we can call it a good software. Or in other word, we can also call the quality of the software, characteristic of the software, and the questions asked in examination in any form, right? The qualities of the software, what are the good characteristic of the software, what are the attributes that reflect the quality of the software, right? So these all are the its synonyms. So our software should be understandability, cost effective, maintainability, modularity, functionality, reliability, portability, correctness, documentation, reusability, and interoperability. These all are the common characteristic of software, or good characteristic of the software. Right? So there are four main characteristics that we have discussed in the detail. That is, the software doesn't wear out. Right? The software carry નકામું નથી થતું. Once we have purchased one machine, there is some life of the machine, right? We have purchased a mobile, then there is a certain life. After 2 3 years, it will be working slowly, or battery will be go down. Its hardware might not work properly sometimes. Its screen is not working properly. All these things happen with the hardware or any machine. But the software સાથે એવું ક્યારેય નહીં થાય. Software never be used, right? કે એવી રીતે એ યુઝ થઈ ગયું એવું નહીં કહેવાય. જ્યારે પણ તમે સોફ્ટવેરને યુઝ કરશો તો એ ફિઝિકલ નથી, વસ્તુ નથી, ફિઝિકલ આઇટમ નથી. સો એ ઘસાઈ નહીં જાય કે નબળું નહીં પડી જાય કે એનું વર્કિંગમાં કોઈ ફરક નહીં પડે, રાઈટ? તો this means કે software doesn't wear out. Second is the software is engineered, not manufactured, right? કે કોઈ પણ મશીન છે એને મેન્યુફેક્ચર કરાવવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કાર. So car is assembling in the car assembly showroom, right? So once the body, chassis, and wheel, engine, all are the fitted in one item. When these things, it's manufactured, but software is engineered, right? It's not manufactured. Third important characteristic, we have seen that the reusability of component. Right? Once we have manufactured a car, then we can't reuse the component. Means we, in layman language, we can say that we have fitted one engine in one car, so we can't use the same engine in the another car. Likewise, we have created some code, then this code might be used in many projects, right?
So reusability of component is a great benefit of the software. Software is a flexible for the custom build. Uh, so some hardware project or some manufactured project cannot be flexible, but software is a flexible. These are the mites, right? કે સોફ્ટવેર સારી રીતે વર્ક કરી જ શકે ઓલવેઝ, સોફ્ટવેરમાં કાંઈ ભૂલ ના થાય, સોફ્ટવેર ક્યારેય ખોટું કામ ના કરે. ધીસ ઓલ આર ધ માઇટ્સ. એવું નથી, એ પ્રોગ્રામર પર ડિપેન્ડ કરે કે તમે કેવું સોફ્ટવેર બનાવ્યું. સોફ્ટવેર મે બી ગીવ્સ wrong output if we not put the proper logic and proper calculation in our coding, then software might be give the wrong result, right? And software might not be reliable, એવું પણ કહી શકાય. તો આ બધી માન્યતાઓ છે જેના માઇથ્સ અને રિયાલિટી પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા, right? And after the understanding of the software and its characteristic, we came to the software engineering. So software engineering is a basic discipline that covers the all aspect of the software, right? સોફ્ટવેર ને બનાવવા માટે જે કંઈ ફ્રેમવર્ક, રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન અને ગાઈડલાઈન આપે એને આપણે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ તરીકે ઓળખીશું, રાઈટ? તો સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગનો લેયર અપ્રોચ આપણે જોયું તો ટૂલ્સ, મેથડ, પ્રોસેસ એન્ડ ક્વોલિટી ફોકસ, રાઈટ? વાય વી નીડ ધ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર. આપણે સોફ્ટવેર બનાવવું છે, કોઈ પ્રોગ્રામ બનાવવો છે, તો એના માટે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની શા માટે જરૂર પડે? તો અગેન આપણે જે કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈ એ કેરેક્ટરિસ્ટિકને ઓબ્ટેઇન કરવા માટે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની જરૂર છે. તો એક જ ક્વેશ્ચન તમને, વોટ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ સોફ્ટવેર and need of the software engineer. So to achieving the high quality software, the quality is a one kind of characteristic. Appropriate manner, તો સારી મેનરમાં કામ કરવું જોઈએ એ પણ એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. કોઈ મોટા પ્રોગ્રામને બનાવવા માટે તમારે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરની જરૂર પડે, કેમ કે બેટર પ્લાનિંગ જોઈએ, બેટર પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ જોઈએ, રાઈટ? ટાઈમલી મેનરમાં કમ્પ્લીટ કરવા માટે, કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ મેનરમાં, એગ્રીડ કોસ્ટ, રાઈટ? સો ધીસ ઓલ આર વન એન્ડ અનધર કાઇન્ડ ઓફ સિચ્યુએશન, એકબીજાને સંલગ્ન છે. કે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ શા માટે જરૂર પડે? કે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની કેરેક્ટરિસ્ટિકોને અચીવ કરવા માટે, રાઈટ? નેક્સ્ટ ટર્મ ઇઝ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ. સો the term is development means to producing something, right? So here in the case of the software ના કેસમાં આપણે સોફ્ટવેરને નાના નાના પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીને ડેવલપ કરીએ છીએ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, અગેન કાર મેન્યુફેક્ચરિંગને લઈએ તો પહેલા કારની ચેસીસ ફિટ કરવામાં આવે, પછી એના વ્હીલ ફિટ કરવામાં આવે, પછી એના ઉપરનું બોડી, એન્જિન, લાઇકવાઇઝ કોઈક એક પર્ટિક્યુલર સિક્વન્સમાં આપણે કામ કરવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણું જે પ્રોડક્ટ બને છે પર્ટિક્યુલર મેનરમાં બને, ડિઝાયર ક્વોલિટીમાં બને, રાઈટ? તો સોફ્ટવેરમાં પણ આપણે કોઈક એવા પર્ટિક્યુલર મેનરમાં કામ કરવું જોઈએ કે જેથી આપણો કોડ અથવા તો આપણું સોફ્ટવેર છે એ પ્રોપર વર્ક કરે. તો આ જે મેનર એક આપણે શીખવાના છીએ કે કઈ મેનરમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ વર્ક, એને સોફ્ટવેર આખી સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસને અલગ અલગ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યું. ફોર એક્ઝામ્પલ, કે પહેલા તો સોફ્ટવેર માટે શું બનાવવું છે, તો રિક્વાયરમેન્ટ્સ નક્કી કરવી જોઈએ. એ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ને પછી તમારે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સમાં લખવી જોઈએ, જેથી જે બનાવનારો અને જેના માટે આપણે બનાવીએ છીએ બંને એના પર સાઇન કરે એટલે એગ્રીમેન્ટ થાય, રાઈટ? અને પછી એનું કોડિંગ, ટેસ્ટિંગ એટલે કે ચેકિંગ, અને પછી એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એટલે આપણે એને ઇન્સ્ટોલ કરીએ. મીનવાઇલ ઇન્સ્ટોલેશન થઈ જાય પછી પણ કંઈ એરર આવે તો મેન્ટેનન્સમાં જાય, રાઈટ? તો એક સક્સેસિવ ફેઝિસમાં આપણે સોફ્ટવેરને બનાવીશું. હવે ફેઝિસના નામ પણ ઇન ધ બ્રોડર સેન્સ જોઈએ તો કોમન છે કે પહેલા રિક્વાયરમેન્ટને કલેક્ટ કરવું, પછી એને એનાલાઇઝ કરવું, ડિઝાઇન કરવું, કોડ કરવું, ટેસ્ટ કરવું અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું. બટ એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ તમારા દરેક સોફ્ટવેર એક જ મેથડથી નહીં બને, રાઈટ? દરેક સોફ્ટવેર બનાવવા માટેની રિક્વાયરમેન્ટ જેવી હશે એના પર એનું અલગ અલગ ફેઝિસ આપણે નક્કી કરશું. આ છે કોમન ફેઝિસ છે, રિક્વાયરમેન્ટ, ડિઝાઇન, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, ટેસ્ટિંગ એન્ડ વેરિફિકેશન, રાઈટ? બટ આપણે એના વર્કિંગ અને રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ થોડા ફેઝિસ જોઈએ, જે આપણે ઓલરેડી લાઈફ સાયકલ મોડેલમાં જોઈએ કે બધા જ મોડેલ્સમાં સેમ ફેઝિસ નથી હોતા. રિક્વાયરમેન્ટના આધારે આપણે એમાં થોડું મોડિફિકેશન કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? સો એક
આપણે જોયું હતું કે જેનરિક ફ્રેમવર્ક એન્ડ એમ્બ્રેલા એક્ટિવિટી. તો કોઈ પણ સોફ્ટવેર બનાવવા માટે એક જેનરિક ફ્રેમવર્ક આપ્યું, આપણે એને ફોલો કરી. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક ટાસ્ક સેટ બનાવીએ આપણે. ફ્રેમવર્ક એક્ટિવિટીમાં શું હશે, કોઈ એક પ્રોજેક્ટ બનાવવો છે કે કોઈ એક આપણે ફંક્શનાલિટીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી છે, તો એનો એક ટાસ્ક સેટ બનાવીએ કે એ ટાસ્ક સેટમાં પણ અલગ અલગ ટાસ્ક હશે, ટાસ્ક 1, ટાસ્ક 2, ટાસ્ક 3, અને એના માઇલસ્ટોન બનાવીશું કે અહીંયા સુધી આપણું કામ થઈ ગયું. રાઈટ. પછી ડિલિવરેબિલિટી અને ક્વોલિટી ચેક પોઈન્ટ. તો દરેક નાના નાના ટાસ્કને, એટલે કે આપણો એક પ્રોજેક્ટ બનાવીએ છીએ એમાં એક ટાસ્કને પાછા ફર્ધર સબ ટાસ્કમાં ડિવાઈડ કરીએ, એ ટાસ્કને આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ, એનો માઇલસ્ટોન નક્કી કરીએ કે અહીંયા સુધીનું કામ થઈ ગયું છે, પછી એને કઈ રીતે ડિલિવર કરશું, એને ક્વોલિટી માટે પણ ચેક કરશું. તો આ એક ફ્રેમવર્ક એક્ટિવિટીનો પાર્ટ થઈ ગયો. હવે એમાં ફ્રેમવર્કમાં બે એક્ટિવિટી આવે છે. કોમન ફ્રેમવર્ક પ્રોસેસ ઇઝ કન્ટેન ફ્રેમવર્ક એક્ટિવિટી and umbrella activity. Umbrella activity is for overall project, right? So umbrella activity contain the project tracking and control. પ્રોજેક્ટ નું કામ ક્યાં સુધી પહોંચ્યું છે અને કઈ રીતે કામ થાય છે. ફોર્મલ ટેકનિકલ રિવ્યુ, તમારો પ્રોજેક્ટ 10% કે 15% પૂરો થઈ જાય પછી એના પર એક રિવ્યુ થાય કે ભાઈ કામ બરાબર ચાલે છે, કોઈને કઈ પ્રશ્ન આવે છે, અથવા તો કામ કઈ ક્વોલિટીનું થાય છે, રાઈટ. તો એના માટે સોફ્ટવેર ક્વોલિટી એસ્યોરન્સ ટીમ છે એના રિવ્યુ કરે. પછી તમારા પ્રોજેક્ટને પ્રોપર ડોક્યુમેન્ટેશનમાં થાય છે કે કેમ, મતલબ ડોક્યુમેન્ટેડ થાય છે કે કેમ એ જોવાનું. આમાં રીયુઝિબિલિટી શું આવશે, તો રીયુઝિબિલિટી મેનેજમેન્ટ ટીમ એમાં કામ કરે. and what are the risks. So this all 7 are the umbrella activity for one project, right? So this is the common life cycle for the human life: birth, develop, maturity, maintenance, right? તો સોફ્ટવેરમાં પણ એને આપણે જ્યારે ડિસાઈડ કરીએ કે બનાવવું છે ત્યારથી એને પછી ડેવલપ થાય અને એને ઇન્સ્ટોલ કરીએ આપણે કોઈ જગ્યાએ, પછી મેન્ટેનન્સમાં જાય, રાઈટ. સપોઝ બર્થ એટલે કે આપણે સોફ્ટવેરને અહીંયા બનાવ્યું, પછી એને ડેવલપ કર્યું અને એ ક્લાયન્ટની સ્પેસ ઉપર આપણે એને ઇન્સ્ટોલ કર્યું, બધા યુઝ કરે છે, પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો એ મેન્ટેનન્સ ફેઝમાં જાય, રાઈટ. તો these are the common phases. We have seen the software development models, or we can also say the life cycle model. So as we have seen why we need the software engineering, so the answer of that is to obtain the high quality software. So here the question is that why we need the life cycle model, right? We have a generic life cycle model, but why we have the different life cycle model? So it's provide the generic guideline for developing a suitable process for a project. તો લાઈફ સાયકલ મોડેલની શું કામ જરૂર છે કે એક તમને જેનરિક ગાઈડલાઈન આપશે કે તમારું પ્રોજેક્ટમાં પ્રોસેસીસ કઈ રીતે થશે, રાઈટ. ટુ ઓબ્ટેન અગેન ધ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ એન્ડ સિસ્ટમેટિક એન્ડ ડિસિપ્લિન મેનરમાં તમારું સોફ્ટવેર બને, મોનિટરિંગ ઇઝીલી કરી શકાય, એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ ક્રાઇટેરિયા નક્કી કરી શકાય એન્ડ ડોક્યુમેન્ટેશન કરી શકાય. તો આ બોલ્ડમાં જે લખ્યા છે એના માટે આપણે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગની જરૂર છે કે ફોર ધ જેનરિક ગાઈડલાઇન, ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ, સિસ્ટમેટિક એન્ડ ડિસિપ્લિન મેનર, મોનિટરિંગ ધ પ્રોગ્રેસ, તમારું સોફ્ટવેર બનવાનું કામ ક્યાં સુધી ચાલ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમે એક બિલ્ડિંગને અઝ્યુમ કરો, ચલો સોફ્ટવેરની જગ્યાએ એક બિલ્ડિંગને અઝ્યુમ કરો. હવે કોઈ પણ એક બિલ્ડિંગ બનાવવું છે આપણે, તો એની કંઈક ગાઈડલાઈન હશે, કેટલા સ્ટોરીનું બિલ્ડિંગ બનાવવું છે, એના પ્રમાણે તમારે એના સિમેન્ટ કેટલું યુઝ કરવાનું, સ્ટીલ એટલે કે લોખંડ કેટલું યુઝ કરવાનું, રાઈટ, એને કેટલું નીચેથી મજબૂત કરવાનું, એ બધી ગાઈડલાઈન કોણ આપશે? તો એ જેનરિક ગાઈડલાઈન થઈ ગઈ. પછી તમે જે બિલ્ડિંગ બનાવો છો એ કેવી ક્વોલિટીનું બનવું જોઈએ, તો એના માટે પણ કંઈક ગાઈડલાઈન હશે. હવે બિલ્ડિંગ બનાવો છો એમાં સિસ્ટમેટિક મેનરમાં કામ થવું જોઈએ, રાઈટ, કે પહેલાં તમારું બેઝ બનશે, પછી એનો બીમ અને કોલમ બનશે, પછી ઇન્ટરમીડિયેટ વોલ થશે, પછી એની છત બનશે, રાઈટ. તો કે પહેલા છત બનાવશો, પછી વોલ બનાવશો, પછી બેઝમેન્ટ બનાવશો, એવું ના થાય. તો સિસ્ટમેટિક એન્ડ ડિસિપ્લિન મેનરમાં કામ થવું જોઈએ. સો સક્સેસિવ ફેઝમાં તમારું કામ થવું જોઈએ. જે ફેઝ એટલે કે અહીંયા આપણે સોફ્ટવેરની લેંગ્વેજમાં જોઈએ, પહેલા રિક્વાયરમેન્ટ કલેક્ટ કરવાની, કે પહેલા તમે પ્રોગ્રામ કરી દેશો, કોડ કરી દેશો, પછી રિક્વાયરમેન્ટ કલેક્ટ કરવા જશો, એવું નહીં થાય ને. કેમ કે બેઝ ઓન ધ કલેક્ટેડ રિક્વાયરમેન્ટ વી હેવ ટુ ડેવલપ ધ કોડ. સો
અને એનું પ્રોપર મોનિટરિંગ થવું એ પણ જરૂરી છે. સો કયા ટાઈમે આપણે બનાવવાનું ચાલુ કરવું અને કયા ટાઈમે પતાવવું, તો એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ ક્રાઇટેરિયા પણ આપણને ખબર હોવો જોઈએ. એન્ડ પ્રોપરલી ડોક્યુમેન્ટેશન પણ થવું જોઈએ આપણે જે બનાવી રહ્યા છીએ એન, રાઈટ. તો ફોર ધીસ પેરામીટર or for guideline and quality product, we need a software life cycle model, right? So we have different software life cycle models, and the first is classical waterfall model, right? So we doesn't go into detail because we have already covered. And every model has some of the phases. For example, here we have take the classical waterfall model, and these are the phases: feasibility study, requirement analysis and specification, design, coding, integration and system testing, and maintenance. So each and every phase, for example, feasibility study. So what is the feasibility study? To determine whether the system would be financially and technically feasible to develop. એટલે બનાવવી શક્ય છે કે કેમ, કયા પેરામીટરના સાપેક્ષમાં, તો કે ફાઇનાન્શિયલી એન્ડ ટેકનિકલી. એટલે કે આ બનાવવામાં આપણને એપ્રોપ્રિએટ કેટલો ખર્ચો થશે જે આપણા બજેટ મુજબ છે, અને ટેકનિકલી કે આપણે જે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ ટેકનોલોજી આપણે જે ચૂઝ કરી છે અથવા કરવાના છે એ સપોર્ટ કરશે આવું બનાવવા માટે. Right? It includes the analysis of problems and collection of relevant information, for example, input, processing, and output. Most of the software have a three main parameter. We provide some input, software process our input and generate the desired output. Right? So again, feasibility study can be described in the three level: technical feasibility, economical feasibility, and operational feasibility. Technical feasibility means is the things do with the technology. ટેકનોલોજી ની મદદથી આ વસ્તુ કરવી શક્ય છે કે કેમ, જે સ્ટડી થાય એને ટેકનિકલ સ્ટડી કહેવાય. ઇકોનોમિકલ સ્ટડી મીન્સ કે આપણને જે બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે એ બજેટના અનુરૂપ આ બનાવવું શક્ય છે કે કેમ, એના ઇકોનોમિકલ ફિઝિબિલિટી. એન્ડ ઓપરેશનલ ફિઝિબિલિટી મીન્સ કે આપણે જે સોફ્ટવેર બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ એ સારી રીતે લોકોને ઓપરેટ ઇઝીલી કરી શકશે, તો એ ઓપરેશનલ ફિઝિબિલિટી. તમે એવું સોફ્ટવેર બનાવો કે જે લોકોને સમજાય નહીં પણ તમારે તમને ખબર હોય કે કઈ રીતે કામ કરશે, તો દરેક જગ્યાએ જે સોફ્ટવેર યુઝ કરે છે એ માણસને તમે સમજાવવા તો નહીં જાઓ. સો ઇટ્સ operationally also feasible to user or client. So these are the main concern of feasibility study. Next phase is requirement analysis and specification. So this phase is divided into two categories: requirement gathering and requirement specification. હવે રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગમાં આપણે કંઈક ટેકનિક્સ હશે જેનાથી આપણે રિક્વાયરમેન્ટને ગેધર કરીએ, અને એક સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ સ્પેસિફિકેશન નામનું ડોક્યુમેન્ટ્સ બનાવીશું જેમાં આપણે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ્સ લખવાની હોય છે. Then next phase is design phase. Again is two types of design: traditional design and object oriented design. Okay. Third is we have to, in the object oriented design we have tools for the designing. If you have any question then let me know, right? Currently we have 24 students only. So where is other? Can anyone can tell me, because we are going to reviewing the last unit and we are just about to start at the new topic, today's unit 2. Where is other? Can anyone tell me? Other might be joined the one industrial online industrial visit program. Okay, fine.
So we have put more emphasis on the revision of Unit 1. Uh, Better to start the new topic today. Okay. So these are the tools for the design approach, flowchart, DFD, and we are aware of the flowchart. Right. Then in this subject we have learned the data flow diagram, and this is DFD, data dictionary, decision table, all these things. Right. Then the next phase is coding and unit. The aim of the coding phase is to translate the software design. આપણે જે ડિઝાઇન બનાવી છે એને સોર્સ કોડમાં કન્વર્ટ કરવી, એ કોડિંગ ફેઝનું કામ છે. યુનિટ ટેસ્ટિંગ મતલબ કે આપણે જે સોફ્ટવેર બનાવ્યું છે એને અલગ અલગ પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરીને બનાવ્યું. ફોર એક્ઝામ્પલ એક સોફ્ટવેર છે એને તમે 4 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યું. One part is registration, one part is for the searching, one part is for the issuing, one part is for the payment. Right? So there are the 4 parts. So યુનિટ ટેસ્ટિંગ મીન્સ દરેક 4 પાર્ટ છે એ દરેક પાર્ટને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પહેલા આપણે ચેક કરીએ કે ઇટ ઇઝ વર્કિંગ પ્રોપરલી ઓર નોટ. Then after we will combining this 4 unit, and it is called integration of unit, and at that time we have do the testing is called integration testing. Right? So here is the integration and system testing. So in the testing there are the 3 concept. Unit testing means small module will be tested individually, then the all small module are combined, so it's called integration. Integration એટલે જોડવું. It's integration, and finally integration થઈ જાય પછી આખી system નું testing. Right? And after the testing or supply or product to the customer, there is some bug or there is some changes. These all are considered in the maintenance phase. Again, maintenance is a 3 kind of activities: corrective maintenance, perfective maintenance, and adaptive maintenance. Right? Corrective maintenance means there are some changes. We have a Android phone, and we have seen there is an update for your Android OS. Right? We have got the notification for the update. So it's for corrective maintenance. Perfective maintenance means we have used the secure website. Always we have to use the secure website. We don't share our password. We don't damage our hardware. This kind of perfective considered as a perfective maintenance. And adaptive maintenance, periodically we have checked. આપણી પાસે બાઇક કે કાર હોય તો periodically we have put for the checking. So it's called adaptive. So this is the terms: corrective, preventive, and adaptive maintenance. So each and every models have its diagram, means phases, its description, advantage, disadvantage, and applications. Right? Second is iterative waterfall model. So waterfall model have આ ફિગર ના હોય, સપોઝ અહીંયા હું કહું તમને, 1 minute. જ્યારે આ ફિગરમાં આ બધા એરોઝ જે કર્યા છે એલો એ ના હોય તો ઇટ્સ કોલ્ડ વોટરફોલ મોડેલ ઓનલી. આટલું તમને હોય તો એ વોટરફોલ મોડેલ છે. વોટરફોલ મોડેલનો ડ્રોબેક છે કે અહીંયા તમે કંઈ કામ કર્યું, બરાબર, પછી તમે આ ફેઝનું કામ પૂરું કરીને અહીંયા આવો છો, આ ફેઝનું કામ પૂરું કરીને અહીંયા આવો છો, આ ફેઝનું કામ પૂરું કરીને અહીંયા આવો છો. હવે તમે જ્યારે અહીંયા પહોંચ્યા છો, રાઈટ, કે ઇન્ટિગ્રેશન એન્ડ સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગમાં, ત્યારે કોઈ તમારી રિક્વાયરમેન્ટમાં ચેન્જ આવે તો એ પછી એને એકોમોડેટ કરવી શક્ય નથી. રાઈટ, એટલે એક વોટરફોલ મોડેલનો મેઇન ડ્રોબેક છે કે એમાં બેક ટ્રેકિંગ એલાઉ નથી. તો એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે એક નવું મોડેલ ઇન્વોલ્વ થયું કે જેને ઇટરેટિવ વોટરફોલ મોડેલ કીધું. ઇટરેટિવ એટલે એના ઇટરેશન થાય, આમ, રાઈટ, પાછા થાય આવી રીતે.
તો ઇટરેટિવ વોટરફોલ મોડેલમાં શું હતું કે જે બેક ટ્રેકિંગનો પ્રોબ્લેમ હતો એ સોલ્વ થઈ ગયો. ફોર એક્ઝામ્પલ ડિઝાઇન ફેઝમાં તમે છો અહીંયા, ડિઝાઇન ફેઝમાં છો, હવે એમાં કંઈ તમારે સુધારો આવ્યો છે તો તમે ડાયરેક્ટલી ત્યાં અહીંથી પાછા જઈ શકો, રિક્વાયરમેન્ટમાં સુધારો કરી પાછું કોડિંગમાં, ડિઝાઇનમાં, ટેસ્ટિંગમાં સુધારો કરીને તમે આગળ વધી શકો. અથવા તો તમે મેન્ટેનન્સ ફેઝમાં પણ કંઈ સુધારો આવે છે તો ડાયરેક્ટલી યુ કેન ગો ટુ પર્ટિક્યુલર ફેઝિસ. જ્યાં ફેઝિસમાં સુધારો હોય એ સપોઝ ડિઝાઇનમાં ચેન્જ ના હોય પણ કોડિંગમાં ચેન્જ હોય તો ડાયરેક્ટલી યુ કેન ગો ટુ ધ કોડિંગ ફેઝ એન્ડ યુ કેન ડુ યોર વર્ક. સો જે વોટરફોલ મોડેલનો પ્રોબ્લેમ હતો એના સોલ્યુશનના ભાગરૂપે ઇટરેટિવ વોટરફોલ મોડેલ પિક્ચરમાં આવ્યું, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ, રાઈટ. સો મેં કીધું તમને શરૂઆતમાં કે આપણે મોડલ્સ ને એક જેનરિક મોડલ છે આપણી પાસે, એના બધા ફેઝિસ છે, બટ એ જેનરિક મોડલને આપણે એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ, એઝ પર ધ બજેટ, એઝ પર ધ ટાઈમ વી હેવ ચૂઝ ધ ડિફરન્ટ મોડેલ. સો જેમ આપણે હતું કે ભાઈ વોટરફોલ મોડેલ છે એ સ્ટડી મોડેલ છે, બેઝ મોડેલ છે. હવે એમાં બેક ટ્રેકિંગનો પ્રોબ્લેમ છે તો આપણે પ્રોબ્લેમ થાય છે તો આપણે એ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન માટે ઇટરેટિવ વોટરફોલ મોડેલ યુઝ કરીએ. હવે ઇટરેટિવ વોટરફોલ મોડેલમાં પણ જ્યારે પ્રોજેક્ટ બહુ મોટી સાઇઝનો હોય, રાઈટ, ત્યારે દરેક વખતે બેક ટ્રેકિંગ કરવું, અને એ મોટા પ્રોજેક્ટમાં તમે માઇનર ચેન્જીસ કરો પણ ટેસ્ટિંગ તો આખા પ્રોજેક્ટનું પાછું કરવું પડે કે ઓલ ધ ફંક્શનાલિટી આર વર્કિંગ પ્રોપરલી ઓર નોટ, રાઈટ. સમજાય છે હું શું કહેવા માંગુ છું? કે તમે કોઈક પ્રોજેક્ટમાં કોઈક માઇનોર કરેક્શન કરો છો બટ તમારે ટેસ્ટિંગ માટે બહુ ટાઈમ આપવો પડે, કેમ કે ટેસ્ટિંગ તો આખા પ્રોજેક્ટનું કરવાનું રહ્યું પાછું, કેમ કે તમે એક માઇનર ચેન્જ કરો છો એના લીધે બીજી કંઈક ઇફેક્ટ આવી એ પણ તમારે ચેક કરવું જોઈએ. તો આવા કેસમાં તમારો પ્રોજેક્ટ જ્યારે બહુ મોટો હોય, રાઈટ, ત્યારે શું કરવાનું, પહેલાં એક કોર મોડ્યુલને ડેવલપ કરી દેવાનું, એટલે એ ઇઝ અવર કોર મોડ્યુલ, રાઈટ. જેમ કે આપણે કોલેજનો પ્રોજેક્ટ બનાવવો છે તો પ્રિન્સિપાલનું અથવા તો સ્ટુડન્ટ સેક્શનનું મોડ્યુલ પહેલાં બનાવી દઈએ, પછી બધા ડિપાર્ટમેન્ટને આપણે એમાં એડ કરતા જઈએ. તો એવી રીતે કોર મોડ્યુલ પહેલાં બનાવી દીધું, પછી એક ફંક્શનાલિટી ચાલુ થઈ ગઈ, પછી એડ ઓન ફંક્શનાલિટી આપણે એટલે કે બીજા મોડ્યુલમાં બનાવીને એને એમાં એડ કરીશું, ત્રીજા મોડ્યુલમાં સી એડ કરીશું, ચોથા ટાઈમે અમુક ટાઈમ પછી એને ડી એડ કરીશું. જેમ જેમ ફંક્શનાલિટી આપણી એડ થતી જાય ત્યારે આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટલ વેમાં આપણે એ ફંક્શનાલિટીને એડ કરતા જોઈએ. આ મોડેલના બે ફાયદા છે કે પહેલેથી એક તો ઘણા ક્લાયન્ટને બધી જ ખબર નથી હોતી કે ભાઈ મારે કેવું કામ જોઈએ છે, રાઈટ. પહેલાં એવું કંઈક મારું એક ફંક્શનાલિટી છે, એક ટાસ્ક કરી દો, આ પછી બીજું ટાસ્ક આપે આપણને કે હવે આ પ્રોજેક્ટની સાથે તમારે આવી પણ ફંક્શનાલિટી જોઈએ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એકદમ સાદામાં તમને કહું તો પહેલાં આપણે કોઈક એક ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ બનાવીએ તો પહેલાં શું કરીએ કે ભાઈ લોકોને વ્યૂ માટે આપીએ આપણી પ્રોડક્ટ. હવે લોકો વ્યૂ કરે છે ને આપણને લાઇક્સ મળે છે તો પછી આપણે એને પરચેઝ માટે ઓપ્શન આપીએ. તો પહેલાં ખાલી આપણી વેબસાઇટ વ્યુએબલ હતી, પછી હવે એમાં પરચેઝનો ઓપ્શન આપ્યો આપણે, રાઈટ. પરચેઝમાં બી આપણે એને અત્યારે અમુક લોકેશન ઉપર જ પરચેઝ માટે આપીએ છીએ, જેમ કે અમદાવાદ, બેંગ્લોર, મુંબઈ એવા મોટા સિટીમાં, રાઈટ. પછી ધીમે ધીમે આપણું બીજી ફંક્શનાલિટી એડ કરીએ કે બીજા નાના ટાઉનમાં પણ આપણે એને પરચેઝ માટે, ડિલિવરી માટે આપીએ છીએ. પછી તમે પેમેન્ટ માટેના ઘણા મેથડ હોય તો શરૂઆતમાં તમે નેટ બેન્કિંગથી જ પેમેન્ટ કરાવો, રાઈટ. એ તમારું વર્કિંગ પ્રોપરલી થઈ જાય પછી તમે યુપીઆઈથી પેમેન્ટ, ડેબિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ, એટલે એક એક ફંક્શનાલિટીને આપણે જ્યારે એડ કરતા જઈએ તો એવો મોડેલને આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ તરીકે ઓળખીશું, રાઈટ. And the next model we have learned is the RAID model, right? So આપણે ક્યારેક એવી જરૂર પડે કે કોઈ બિઝનેસ મોડેલિંગ અથવા તો એટલે કે કોઈ બિઝનેસ છે એમાં ઘણી બધી ટીમ કામ કરે અથવા તો કોઈ પ્રોજેક્ટ આપણે ફટાફટ જોઈએ છે, રાઈટ. તો ટીમ 1, ટીમ 2, ટીમ 3 એનું બિઝનેસ મોડેલિંગ કરે, ડેટા મોડેલિંગ કરે, ડેટા પ્રોસેસિંગ કરે, એપ્લિકેશન જનરેટ કરે અને ટેસ્ટિંગ કરે. તો આ એવા કેસમાં કે જ્યારે તમારું કોઈ સોફ્ટવેર ઓલરેડી બનેલું છે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એક કાર માટેનું
છે મારુતિ સુઝુકી, રાઈટ? મારુતિ સુઝુકી. હવે મારુતિ સુઝુકી માટે એના શોરૂમ્સ હશે એ તમારી કારને સેલ કરે છે, તો એના માટે એક ટીમ કામ કરતી હશે કે ભાઈ એનું બિઝનેસ મોડેલિંગ શું છે, એમાં કઈ ઓફર આપવાની છે, કઈ રીતે ડેટા પ્રોસેસિંગ થશે, કઈ રીતે એપ્લિકેશન્સ એટલે કે એના બિલ્સ જનરેટ થશે, કઈ રીતે ચેક થશે. બીજો એનો પાર્ટ છે એ સેલ્સ છે. પેલો સેલ્સનો છે, બીજો સર્વિસનો છે. હવે કોઈ કાર સર્વિસ માટે આવે તો શું કરવાનું, તેના માટેની બીજી ટીમ કામ કરતી હશે, રાઈટ? થર્ડ ટીમ છે એના ઇન્સ્યોરન્સ, એક્સિડન્ટ્સ, એ બધા ક્લેમ ને એ બધા માટે કામ કરે છે, રાઈટ? ફોર્થ ટીમ છે તમારા કસ્ટમરના ફીડબેક અને રિવાર્ડ્સ માટે કામ કરે છે. તો આવી રીતે જ્યારે કોઈ કંપનીના અલગ અલગ પ્રોસેસ માટે, સેમ જ કંપની છે મારુતિ સુઝુકી, પણ અલગ અલગ એના ટાસ્ક માટે અલગ અલગ કામ કરતી હોય અને એના રિવ્યુ જ્યારે બધાને અલગ અલગ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા હોય, એવા ટાઈમે આપણે RAD નામના મોડેલનો યુઝ કરી શકીએ. એટલે બેઝ ઓન ધ રિક્વાયરમેન્ટ we have choose the right model. So these are the applications of the RAD model. Advantage, application and disadvantage. Next is prototype model. જ્યારે ક્લાયન્ટને જ કશું ખબર ના હોય કે એને શું બનાવવું છે, રાઈટ? અથવા તો એને ક્લેરિટી ના હોય એના શું બનાવવું છે, એના થોટ્સની અથવા તો એના પ્રોસેસિંગની ક્લેરિટી ના હોય, તેવા ટાઈમે આપણે એક ટોય ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરીને આપશું એ લોકોને. તો ટોય ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનની મદદથી એ લોકોને બી આઈડિયા આવશે કે હાઉ અવર સોફ્ટવેર વિલ બી વર્ક. તો આવી જ્યારે કન્ડિશન હોય ત્યારે આપણે પ્રોટોટાઇપ મોડલનો યુઝ કરીએ, અને જેમાં અહીંયા આપણું રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ ફેઝ હતું. પહેલા આટલું જોવો તમે, રાઈટ? સીધું આપણા શું હતું, આવું હતું. વોટરફોલ મોડેલમાં શું હતું, આપણે ઇટરેટિવ વોટરફોલ રિક્વાયરમેન્ટ ભેગી કરતા હતા, રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ, ડિઝાઇન, ઇમ્પ્લિમેન્ટ, ટેસ્ટ એન્ડ મેન્ટેનન્સ. તો અહીંયા આપણે આટલો પાર્ટ છે વધારાનો એડ કર્યો. શા માટે? because we need to develop a prototype, toy implementation or demonstration. તો આપણે ફટાફટ એકાદી ફંક્શનાલિટીનું ક્વિક ડિઝાઇન બનાવીશું, ક્વિક બિલ્ડ બનાવીશું, એનો પ્રોટોટાઇપ કસ્ટમરને પાસે ઇવોલ્યુશન કરાવીશું, દેખાડીશું. જો કસ્ટમરમાં કંઈ સુધારો કહે તો સુધારો કરીશું. તો જ્યાં સુધી કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈડ ના થાય ત્યાં સુધી આપણું આ પ્રોટોટાઇપ મેકિંગ એ પ્રોસેસ ચાલુ રહેશે. વન્સ દે હેવ ફાઇનલ ધ પ્રોટોટાઇપ, આફ્ટર વી હેવ સ્ટાર્ટ અવર એકચ્યુઅલ વર્ક. અધરવાઇઝ કેવું થશે કે આપણે આખું એકચ્યુઅલ વર્ક કરી દઈશું, પણ એ લાસ્ટમાં એ કહેશે કે ના ભાઈ આવું નહોતું જોઈતું, મારે તો આવું જોઈએ. તો અવર હોલ એફર્ટ વિલ બી વેસ્ટ. સો ફોર ધ સિચ્યુએશન like customer was confused or they have not clarity of the process or they have improper requirement, at that time we have choose the prototype model to build our software, right? And the last model we have seen, that is a spiral model. So again, the spiral model is a combination of iterative waterfall model, but it is for the prototype. So spiral model છે એ તમારું ઇટરેટિવ વોટરફોલ મોડલ અને પ્રોટોટાઇપ મોડલનું કોમ્બિનેશન છે. હવે અહીંયા તમે એક તમારો ઓબ્જેક્ટિવ ફાઇન્ડ કરો એક ક્વાડ્રન્ટમાં. એ 4 ક્વાડ્રન્ટમાં ડિવાઈડ થયેલું છે, રાઈટ? પહેલું તમે ઓબ્જેક્ટિવ ફાઇન્ડ કરો, બીજું તમારા રિસ્ક શું છે એ ફાઇન્ડ કરો, અને આ ત્રીજા ફેઝમાં એકચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ થશે, રાઈટ? અને ડેવલપમેન્ટ કયા મોડેલથી થશે? પ્રોટોટાઇપ મોડલ અથવા તો ઇટરેટિવ વોટરફોલ મોડેલ. એટલે આ જે ફેઝ છે એમાં તમારું આખી SDLC એ ઇટરેટિવ વોટરફોલ મોડેલની કામ કરશે. પછી કસ્ટમર ઇવોલ્યુશન, એટલે આમાં તમારું પ્રોટોટાઇપ મોડેલથી કામ કરશે. હવે જો સેટિસ્ફાઈડ થાય તો નેક્સ્ટ ફંક્શનાલિટી. ઇન શોર્ટ, તમે એક ફંક્શનાલિટીને આઈડેન્ટિફાય કરો, એમાં કેટલા રિસ્ક આવે છે એ આઈડેન્ટિફાય કરો, ડેવલપ કરો, કસ્ટમરને શો કરો, પછી બીજી ફંક્શનાલિટી. એવી રીતે આ અવિરત ચાલ્યા કરે, જેને એટલે એ લોકોને સ્પાઈડર નામ આપ્યું, રાઈટ? સ્પાઈડરના જેવું છે એટલે સ્પાઇરલ મોડલ. ઇટ્સ લુક લાઈક એ સ્પાઈડર વેબ. તો આ મોડલ છે સ્પેશિયલ પર્પઝ
જ્યારે તમારા પ્રોજેક્ટનું રિસ્ક વધારે હોય, એ પણ આપણે આગળ જોઈશું કે રિસ્ક કઈ રીતે ફાઇન કરાય, બરાબર. લેટર ઓન ત્રીજા યુનિટમાં આવશે આપણે. બટ જ્યારે તમારા પ્રોજેક્ટ્સનું રિસ્ક એક્ઝામિન કરવાના થતા હોય, એટ ધેટ ટાઈમ વી હેવ યુઝ ધ સ્પાઇરલ મોડેલ. અને આપણે છેલ્લે એ બધા જ મોડેલની કમ્પેરિઝન ચેક કરી હતી કે કયા ટાઈમે કયું મોડેલ યુઝ કરી શકાય અને what are the basic theme for this particular model. So waterfall model is એ આપણું એકદમ બેઝિક મોડેલ છે. બધા જ મોડેલને સપોર્ટ મતલબ કરે છે અને સ્ટડી માટે યુઝ કરીએ છીએ, ઓનલી એજ્યુકેશનલ પર્પઝ. વોટરફોલ મોડેલથી ક્યારેય કોઈ સોફ્ટવેર બનાવ્યું નથી કોઈએ, રાઈટ. એ ખાલી સ્ટડી મોડેલ છે, બેઝિક મોડેલ છે કે જેના પરથી બીજા મોડેલ્સને ડિરાઈવ કરી શક્યા છીએ. ઇટરેટિવ વોટરફોલ મોડેલ, રાઈટ. જો અહીંયા લખ્યું છે નોટ યુઝ ઇન પ્રેક્ટિકલ ડેવલપમેન્ટ. મોસ્ટ વાઇડલી યુઝ મોડેલ ઇટરેટિવ વોટરફોલ મોડેલ છે. એ સૌથી વધારે યુઝ થતું મોડેલ છે. બટ સુટેબલ ફોર કોના માટે? જ્યારે તમારો પ્રોબ્લેમ છે એકદમ ક્લેરિટી વાળો હોય, ચોખ્ખું હોય, કે ખબર હોય કે આમ જ થવાનું છે ને આમ જ કરવાનું છે, રાઈટ. તો એવા સંજોગોમાં તમારે વોટરફોલ મોડેલનો યુઝ કરી શકો તમે, અને પ્રોજેક્ટ સાઇઝ સ્મોલ ઓર મીડિયમ હોય, રાઈટ. હવે પ્રોટોટાઇપ મોડેલ suitable for the product which user requirement and technical aspect are not well understood. યુઝરને પોતાની રિક્વાયરમેન્ટ અને ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ ની બહુ સમજણ નથી, ત્યારે આપણે એને પ્રોટોટાઇપ બનાવીને શો કરીએ છીએ, રાઈટ. એસ્પેશિયલી પોપ્યુલર ફોર ધ યુઝર ઇન્ટરફેસ પાર્ટ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ. જ્યારે આપણે આવા ઇન્ટરફેસ ટાઈપના પ્રોજેક્ટ હોય એમાં પ્રોટોટાઇપ મોડેલનો યુઝ કરીએ છીએ. ઇવોલ્યુશનરી મોડેલ, ખાસ કરીને જે બહુ મોટા પ્રોગ્રામ હોય તો એને આપણે નાના નાના પાર્ટ્સમાં ડેવલપ કરીએ અને ઇવોલ્યુશનરી મોડેલ કહીએ કે ભાઈ પાર્ટ એ બનાવ્યો, પાર્ટ બી બનાવ્યો, પાર્ટ સી બનાવ્યો, આગળ આગળ આપણે એમાં એડ-ઓન્સ કરતા જઈએ બધા, રાઈટ. અને સ્પાઇરલ મોડેલ કે જ્યારે પ્રોજેક્ટ ધોઝ હેવ ધ સેવરલ કાઇન્ડ ઓફ રિસ્ક, ઘણા બધા રિસ્ક એમાં ઇવોલ્વ થયેલા હોય, અથવા તો ખૂબ જ મોટો કોમ્પ્લેક્સ પ્રોજેક્ટ હોય તમારો અને જે બીજા મોડેલથી સોલ્વ ના કરી શકાય, તો એટ ધેટ ટાઈમ વી નીડ ટુ યુઝ સ્પાઇરલ મોડેલ. પણ અગેન એ મોડેલમાં તમારે એક્સપેન્સ પણ વધારે થાય. બધા જ મોડેલના ફાયદા અને ગેરફાયદા બી છે, રાઈટ. સો તમારો મેન પાવર વધારે જોઈએ, એ બધી વસ્તુ આમાં મેટર કરે છે. And lastly, we have seen what is the difference between the program and software. So I have already shared this PPT to you in the last session. Okay, now I think the industrial training will be over, but still there are 25 students only. So we are going to start our new topic today, right? Meanwhile, is there any questions regarding unit 1? Hello? All the concepts are understood? બધું સમજાઈ ગયું? યુનિટ 3 યુનિટ 2 એન્ડ 3 એ બધામાં તમને ખબર પડશે, રાઈટ. અધરવાઇઝ કેવું છે કે સોફ્ટવેર એનાલિસિસ એન્ડ ડિઝાઇન, હવે આપણે ડિટેલમાં જઈએ છીએ. યુનિટ 2 નું નામ છે સોફ્ટવેર એનાલિસિસ એન્ડ ડિઝાઇન. તો વોટ ઇઝ સોફ્ટવેર, વોટ ઇઝ એનાલિસિસ, વોટ ઇઝ ડિઝાઇન, એસડીએલસી શું છે, રાઈટ, કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે સોફ્ટવેરની, આ બધા કન્સેપ્ટ અને ટર્મ્સ થી તમે અવેર હશો તો અને તો જ તમે આ યુનિટને સમજી શકશો.
એટલે આ યુનિટ સમજવા માટે, રાઈટ, આ યુનિટ સમજવા માટે તમારે યુનિટ 1 ની સમજણ હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અધરવાઇઝ પછી તમે ડિફિકલ્ટ પડશે સમજવું. એટલે હજુ પણ આપણે આજે વધારે સ્ટાર્ટ નહીં કરીએ, પણ હજુ પણ કોઈને યુનિટ 1માં કોઈ ડાઉટ હોય તો મેં ઓલરેડી પ્રેઝન્ટેશન શેર કર્યું છે, એક વખત જોઈ લઈ અને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો એ રાઇઝ કરી અને ડાઉટ ક્લિયર કરી શકે છે. રાઈટ. સો યુનિટ 2 ઇઝ અબાઉટ software analysis and design. Right? So assume the SDLC. Right? There are lots of SDLC, right? Means the phases may be vary. So here we can see some images to understand, right, what is SDLC, software development life cycle. Right. So project kick off means initialization. એટલે પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો આપણે વિચારીએ અથવા તો સ્ટાર્ટ કરીએ તો પહેલું શું કામ કરવું જોઈએ આપણે? રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ. જે આપણે પ્રોજેક્ટ અથવા જે પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન આપણને મળી છે એ પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન માટે આપણે હવે રિક્વાયરમેન્ટ શોધવાનું ચાલુ કરીએ અથવા ભેગી કરવાનું ચાલુ કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે કોઈ પ્રોજેક્ટ વિચારેલો, લાઇબ્રેરીનો પ્રોજેક્ટ બનાવો છે, બરાબર, લાઇબ્રેરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. કે અત્યારે તમે સપોઝ લાઇબ્રેરીમાં જાઓ છો તો તમને એક કાર્ડ મળે છે લાઇબ્રેરીનું, અને એ કાર્ડ ઉપર તમે 1 અથવા 2 બુક ઇસ્યુ કરી શકો છો. અને ત્યાં એક ચોપડો રાખેલો હોય બુક કે જેમાં તમારું નામ, એનરોલમેન્ટ નંબર, બ્રાન્ચ, સેમેસ્ટર એ બધું નોંધ કરે અને તમારી સિગ્નેચર કરાવીને તમને બુક ઇસ્યુ કરે. બરાબર. અને બુક સર્ચ કરવા માટે પણ બધા કબાટ્સ લાઇબ્રેરીમાં તમે રાખેલા હશે, ક્યારે ગયા હશો તો એમાંથી તમારે સર્ચ કરવાની, એટલે ફિઝિકલી જોવાનું કઈ બુક અવેલેબલ છે, કેટલી છે. તો આ જે આખી પ્રોસેસ છે બુક ઇસ્યુ કરાવવાની, એને મારે કમ્પ્યુટરાઇઝ કરવી છે, એ મારું ટાસ્ક છે. તો એના માટે મારે શું કરવું જોઈએ? રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર. તો રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરમાં શું કરીશ કે પેલા જે એક્ઝિસ્ટિંગ વર્ક થાય છે, અત્યારે ફિઝિકલ વર્ક થાય છે કે ચોપડામાં નોંધે છે, તમને આઈ કાર્ડ આપે છે, તમારું વેરિફિકેશન કરે છે, કઈ બ્રાન્ચમાં છો, તમારી પાસે કંઈક ડિપોઝિટ લીધી હશે, બુક ખોવાઈ જાય તો એના રૂલ્સ છે, લેટ આપો તો એના કંઈક રૂલ્સ, તો એ બધાને તમારે સ્ટડી કરવાનું. એટલે રિક્વાયરમેન્ટને કલેક્ટ કરવાની કે આવી આવી પ્રોસેસીસ હોઈ શકે. હવે એ તમે જે પ્રોસેસ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ અલગ અલગ મેથડ્સથી કલેક્ટ કરી શકો, ક્વેશ્ચનરીઝથી કરી શકો. ત્યાં લાઇબ્રેરીમાં જે માણસ બેસે છે એને તમે કંઈક સવાલ પૂછો ને તમને જવાબ આપે, એનાથી તમને ખબર પડે કે આવી પ્રોસેસ થાય છે, રાઈટ. અથવા કોઈ ફોર્મ ફિલઅપ કરાવીને કરી શકો, કે તમે ફિઝિકલ ત્યાં જઈને ઓબ્ઝર્વેશનથી કરી શકો. દેર આર ધ વેરિયસ મેથડ ફોર રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ. હવે એક વખત તમારી પાસે રિક્વાયરમેન્ટ મળી ગઈ છે કે ભાઈ મારી લાઇબ્રેરીમાં આવી આવી પ્રોસેસીસ થાય છે, હવે હું એને એનાલાઇઝ કરીશ, રાઈટ, કે કઈ પ્રોસેસ પહેલા થવી જોઈએ, કઈ પછી થવી જોઈએ. હવે પેમેન્ટની પ્રોસેસ પહેલા થવી જોઈએ કે યુઝરનું ક્રેડેન્શિયલ ક્રિએટ થવાની પહેલા થવી જોઈએ? તો ઓબ્વિયસલી પહેલા એનું ક્રેડેન્શિયલ ક્રિએટ થવું જોઈએ, પછી પેમેન્ટની વાત આવે. તો મારી જે રિક્વાયરમેન્ટ મળી છે એને હું એનાલાઇઝ કરીશ કે કેવી એક પર્ટિક્યુલર પ્રોબ્લેમ માટે કેટલા સોલ્યુશન છે અને એમાંથી બેસ્ટ સોલ્યુશન કયું છે. તો એને એનાલિસિસ કહેવાય. એનાલિસિસ પછી મારું ડિઝાઇન થશે.
એટલે કે અહીંયા મારી લાઇબ્રેરીનો પ્રોજેક્ટ આપણે વિચારીએ છીએ તો અલગ અલગ એની પ્રોસેસીસને આપણે ડિઝાઇન કરશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, નવો સ્ટુડન્ટ આવે છે તો એનું પહેલા રજિસ્ટ્રેશન કરીશું. તો રજિસ્ટ્રેશન માટે કંઈક પ્રોગ્રામ હશે. રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયા પછી એને બુક ઇસ્યુ કરવી છે તો ઇસ્યુ માટે કંઈક પ્રોસેસ છે. ઇસ્યુ થઈ ગઈ પણ એને ટાઈમસર પાછી નથી આપી તો લેટ ફી લાગશે. લેટ ફી માટે પણ કંઈક પ્રોસેસ, કંઈક રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે. બુક પાછી આપી દીધી તો બુક્સની જે ક્વોન્ટિટી જે છે અવેલેબલ, એ પર્ટિક્યુલર જે બુક લીધી હતી પ્રોગ્રામિંગ ઇન સી, તો એના એક ક્વોન્ટિટી વધવી જોઈએ, અથવા સ્ટુડન્ટ બુક સર્ચ કરી શકવો જોઈએ, રાઈટ. એની પેનલ્ટી પે થવી જોઈએ. જ્યારે કોલેજ પૂરી થાય તો એની બધી બુક સબમિટ કરાવીને એને નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ મળવું જોઈએ. તો આ બધી પ્રોસેસીસ કહી શકાય. તો એનું એ પ્રોસેસીસનું ડિઝાઇનિંગ થશે, કઈ રીતે ડેવલપ થશે, કઈ રીતે એનો વર્ક ફ્લો હશે, કેવા સ્ટેપ્સમાં વર્ક થશે. જેમ આપણે ફ્લો ચાર્ટ બનાવીએ છીએ કોઈ પ્રોગ્રામ માટે, તો એવું સમજી લો કે આમાં ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ છે. એટલે એક ફંક્શનાલિટી એટલે એક પ્રોગ્રામ છે, તો એના બધા માટે આપણે કંઈક ફ્લો ચાર્ટ બનાવીશું કે આવું ફ્લો હશે એનો, રાઈટ. મેં સિમ્પલ લાઇબ્રેરીનું એક્ઝામ્પલ લીધું કે એમાં તમે પ્રોસેસને સમજી શકશો. કેમ કે તમે ક્યારેક ને ક્યારેક લાઇબ્રેરીમાં ગયા હશો અને બુક ઇસ્યુ કરાવી હશે, અથવા નહીં પણ ગયા હો તો પણ તમને આઈડિયા આવશે કે ભાઈ કેવી કેવી પ્રોસેસીસ ત્યાં થાય છે. હવે રિક્વાયરમેન્ટ પહેલા આપણે ગેધર કરી, એનાલાઇઝ કરી, ડિઝાઇન કરી, પછી એને ડેવલપમેન્ટ, એટલે હવે અહીં આપણે કોડિંગ સ્ટાર્ટ કરીશું. કોડિંગ કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરીશું કે ડિઝાઇન ફેઝમાં જે છે આપણું લખેલું એને આપણે એક SRS ડોક્યુમેન્ટમાં લખેલું હશે કે આવી આવી રીતે કરશું, રાઈટ. તો એ ડિઝાઇન ફેઝમાં જે લખેલું છે આપણું SRSમાં, એ પ્રમાણે આપણે એનું કોડિંગ સ્ટાર્ટ કરીશું. એટલે કે આ એક રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગનો ફેઝ માં આપણે કંઈક મહેનત જે કરીશું એના આપણને કંઈક આઉટપુટ મળશે. એ આઉટપુટને આપણે એનાલાઇઝ કરશું. એનાલિસિસ ફેઝમાં જે કામ કરીશું એનું કંઈક આઉટપુટ મળશે. એ આઉટપુટમાંથી આપણે ડિઝાઇન બનાવીશું. ડિઝાઇન ફેઝમાં કંઈક આપણને ડિઝાઇન મળશે, જેના આધારે આપણે ડેવલપમેન્ટ એટલે કે કોડિંગ કરીશું. હવે કોડિંગ કર્યું છે એને ટેસ્ટિંગ કરીશું. ટેસ્ટિંગ કઈ રીતે કરીશું? ટેસ્ટિંગમાં અગેન જોઈશું કે રિક્વાયરમેન્ટમાં જે લખેલું હતું એ પ્રમાણે કામ થયું છે કે કેમ, એને ટેસ્ટિંગ કહેવાય, રાઈટ. આપણે જે જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે વર્ક કરે છે તો એને ટેસ્ટિંગ. ટેસ્ટિંગ થઈ જાય, ઓકે છે, પછી એને ડિપ્લોયમેન્ટ, એટલે કે આપણે લાઇબ્રેરિયનને સોફ્ટવેર આપી દઈએ યુઝ કરવા માટે, એટલે એને ડિપ્લોયમેન્ટ કહેવાય. એક વખત એને આપી દીધું પછી જો એમાં કંઈ ચેન્જીસ કરવાની જરૂર પડે, જ્યારે એકચ્યુઅલ સ્ટુડન્ટ યુઝ કરે ત્યારે કંઈ પ્રશ્નો આવે, તો એ પછી મેન્ટેનન્સ ફેઝમાં અથવા ઓપરેશન ફેઝમાં છે એવું કહી શકાય. તો these are the software development life cycle. These are the generic software development life cycle. હવે તમને એક્ઝામમાં ઘણી વખત પૂછાય કે એક્સપ્લેન ધ SDLC અથવા તો વોટ ઇઝ SDLC અને એક્સપ્લેન ધ વેરિયસ ફેઝિસ ઓફ SDLC. તો એવા ટાઈમે તમે જો કોઈ સ્પેસિફિક મોડલ ના કે આપણને ઇટરેટિવ મોડલ કે તો એ સમજાવવાનું, વોટરફોલ મોડલ કે તો એ સમજાવવાનું, બટ કોઈ સ્પેસિફિક મોડલ ના કે ખાલી એવું કહે કે એક્સપ્લેન ધ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ લાઈફ સાયકલ, તો તમે આમાંથી કોઈ પણ ફિગર ડ્રો કરી અને એક્સપ્લેન કરી શકો, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ફિગર, રાઈટ. સો આ ફિગરને પણ તમે એક્સપ્લેન કરી શકો ત્યાં. હવે રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ છે તો એને આપણે ડિટેલમાં જોવું હોય કઈ રીતે કરી શકાય, તો આ એક સારી એક્સપ્લેનેશન છે અહીંયા કે રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ કઈ કઈ રીતે કરી શકાય. તો તમે એક ગ્રુપ સાથે વાતચીત કરીને કરી શકો, અથવા તો જે તમારા સોફ્ટવેરને યુઝ કરવાના હોય, એટલે કે ફોકસ ગ્રુપ, કે ભાઈ કેવું તમને, ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું કે આપણે એક સોફ્ટવેર બનાવીએ છીએ અને લાઇબ્રેરી માટે બનાવીએ છીએ, તો પહેલા સ્ટુડન્ટને જ પૂછીએ કે ભાઈ આવું એક સોફ્ટવેર બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ તો તમને કેવું સોફ્ટવેર હોય તો તમને સારું લાગે, અથવા તો તમે સારી રીતે એને યુઝ કરી શકો. તો એ ફોકસ ગ્રુપ એટલે કે જે યુઝર પાસેથી આપણે રિવ્યુ લઈએ. ધેન બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ, એટલે કે ઘણા આખી ટીમ છે જે બનાવવાની એકબીજાની સાથે ચર્ચા કરે, રાઈટ, એને બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ કહેવાય. ઓબ્ઝર્વેશનથી, અથવા તો અત્યારે ફિઝિકલ કામ છે કઈ રીતે થઈ રહ્યું છે એના ઓબ્ઝર્વેશનથી તમે રિક્વાયરમેન્ટ મેળવી શકો. ઇન્ટરવ્યુ લઈને તમે બનાવી શકો રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ, સર્વેથી કરી શકો,
જોઈન્ટ એપ્લિકેશન મેથડથી, ઇન્ટરફેસ એનાલિસિસથી કરી શકો અને કંઈક પ્રોટોટાઇપથી પણ તમે કરી શકો. એટલે ડેમો બનાવો, ડેમોન્સ્ટ્રેશનની મદદથી પણ તમે રિક્વાયરમેન્ટને ગેધર કરી શકો. હવે ઘણી વખત એવું પણ પૂછાય કે ભાઈ explain the various method for requirement gathering. તો જો આ ફિગર ખાલી આપણા માઇન્ડમાં આવી જાય તો આપણે ઘણી બધી પ્રોસેસીસને અથવા મેથડ્સને એક્સપ્લેન કરી શકીએ. બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ, ઓબ્ઝર્વેશન, ઇન્ટરવ્યુ, સર્વે, પ્રોટોટાઇપિંગ, ડાયાગ્રામ્સ, રાઈટ? તો આ બધા ઓપ્શન્સ છે ફોર રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ. ફિગર હું તમને આપી દઉં. એસડીએલસી માટે કોઈ એક સ્પેસિફિક ડાયાગ્રામ દોરવો જ એ જરૂરી નથી. તમે કોઈ પણ તમારી રીતે એને પણ બધા ફેજીસ આવી જવા જોઈએ. ફોલોઈંગ ફિગર શોઝ ધ ડિટેલ પ્રોસેસ ઓફ એસડીએલસી. જ્યારે આપણે અત્યારે ડિટેલ નથી જોવાની, બટ તમે અહીંયા જોઈ શકો કે ફેઝ 1 ફોર્મેશન. તો પ્રોજેક્ટ જ્યારે ઇનિશિયલાઇઝેશન થાય આપણો, કે જ્યારે બનાવવાનું આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે એક પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ એસ્ટિમેટ બને. પછી એનું રિક્વાયરમેન્ટ ડેફિનેશન, આ બધામાં અત્યારે પડવાનું નથી, પણ જસ્ટ તમને આઈડિયા આવે કે પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લાન બને, એની ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે, ટેકનિકલ રિક્વાયરમેન્ટ કેવી છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ. રિક્વાયરમેન્ટ્સની પણ રિવ્યુ થાય, અપ્રૂવ થાય અને પછી સ્ટેટમેન્ટ ઓફ વર્ક બને. રાઈટ? એટલે એક રિક્વાયરમેન્ટ કલેક્ટ કરવી એ પણ ખૂબ જ અગત્યનું ટાસ્ક છે કે તમારો પ્રોજેક્ટ માટે તમારી ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ કઈ છે, ટેકનિકલ રિક્વાયરમેન્ટ કઈ છે, ઓપરેશનલ રિક્વાયરમેન્ટ્સ કઈ છે, અને એ રિક્વાયરમેન્ટ્સના રિવ્યુ એન્ડ અપ્રુવલ એન્ડ પછી એક સ્ટેટમેન્ટ ઓફ વર્ક કે ફાઇનલ હવે આ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઉપર આપણે કામ કરવાનું છે. ડિઝાઇન ફેઝમાં શું થશે તો કે ઇન્ટરનલ ડિઝાઇન, એક્સટર્નલ ડિઝાઇન, અગેન ડિઝાઇનના રિવ્યુ અને ડિટેલ પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ. તો અહીંયા આ ડિઝાઇન છે એ આપણી ડોક્યુમેન્ટેશનમાં લખવાનું આપણે. પછી કન્સ્ટ્રક્ટ એટલે ડેવલપ. તો પ્રોટોટાઇપ પહેલા બનાવવાનો, કોડ બનાવવાનો અને રિવ્યુ કરવાનું. ટેસ્ટિંગ, સિસ્ટમ ટેસ્ટિંગ, ટેસ્ટ સમરી, પ્રોડક્ટ રિલીઝ. અને પ્રોડક્ટ જ્યારે આપણે રિલીઝ કરીએ કે સોફ્ટવેર બનાવીને આપીએ તો એમનું એક્સેપ્ટન્સ લેવાનું કે અમે આ પ્રોડક્ટ તમને આપી છે અને રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ છે, અને એનું એક્સેપ્ટન્સ ડોક્યુમેન્ટ બી હોય. રાઈટ? અને મેન્ટેનન્સમાં પ્રોજેક્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન નોટિસ. તો ધીસ આર ધ ડિટેલ એસડીએલસી. પણ આપણે આમાં જવાની જરૂર નથી, આ તો તમને સમજી શકો કે આ બધા ફેઝિસ શા માટે જરૂરી છે. That's why I have seen this figure. Right? We have discussed requirement gathering. Then yes, હવે કયા આપણે કીધું ક્વેશ્ચનરીઝ થી તમે કરી શકો. તો who will use the system, how system should work, what should be the input and output of the system. These all are the questions used while a requirement gathering. Right? પછી એમાંથી આપણે રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ કરીએ તો લખીએ કે આવી આવી રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે. તો ફાઇનલી એ રિક્વાયરમેન્ટ જે આવી એને સ્પેસિફાઈડ કરવાની આપણે કે ભાઈ ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નોન ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ છે. એટલે કે હવે હું તમને એવું સમજાવું કે ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ એવી કે જે કોઈ પ્રોસેસીસ કરતી હોય, અને નોન ફંક્શનલ એવી કે તમારી પ્રોસેસ કેટલી સ્પીડમાં થાય છે, એક્યુરેસી કેટલી મળે છે, સિક્યોરિટી કેટલી મળે છે, એ બધી નોન ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ છે. અને પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય છે, ધીસ આર ધ ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ્સ. રાઈટ? અને એનાલિસિસ કરવાનું. ધેન સિસ્ટમ ડિઝાઇન કે આવું આવું તમારું સિસ્ટમ બનશે.
ડેવલપમેન્ટ વર્ક સ્ટાર્ટ થશે, પછી ટેસ્ટિંગ એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. તો આ એક બ્લોગ સારો છે, હું તમને શેર કરું છું. જો વધારે જાણવાની ઈચ્છા હોય તો આ રીડ કરજો, તો તમારા ઘણા બધા આઈડિયાઝ ક્લિયર થશે. Now we back to our today's topic, requirement gathering, analysis and gathering. So આ ફેઝમાં અથવા તો આ ચેપ્ટરમાં આપણે રિક્વાયરમેન્ટને કેવી રીતે ગેધર કરશું, જેનું બેઝ મેં તમને કીધું કે બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગથી કરી શકાય, રાઈટ, અને કેવી રીતે એનાલિસિસ કરીશું એના વિશે આખું યુનિટ જોવાનું છે, રાઈટ. તો હવે અત્યારે આપણે આ યુનિટમાં શું આવે છે એ બ્રીફિંગ લઈ લીધું. નેક્સ્ટ ટાઈમથી આપણે આ યુનિટને સ્ટાર્ટ કરશું, રાઈટ. એમાં રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ માટેની અલગ અલગ ટેકનિક છે, SRS સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ સ્પેસિફિકેશન, કેવું SRS હોય તો સારું કહેવાય, કેવી રીતે લખવું, કેવી ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ કહેવાય, કેવી નોન ફંક્શનલ રિક્વાયરમેન્ટ કહેવાય, એક એક્ઝામ્પલથી પણ આપણે જોઈશું, રાઈટ. પછી ડિઝાઇન માટે કેવી પ્રોસેસને આપણે યુઝ કરશું, કોહેઝન, કપલિંગ, રાઈટ, ડેટા મોડેલિંગ કન્સેપ્ટ, એટ્રીબ્યુટ્સ, આ બધા ટોપિક્સ છે જે આપણે ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામ, UML ડાયાગ્રામ, રાઈટ, એક્ટિવિટી ડાયાગ્રામ. બટ આ બધા જ માટે તમારે અગેઇન ફંડામેન્ટલ્સ ચેપ્ટર 1 ના જાણવા ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે હજુ પણ આ યુનિટ આપણે આમ તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ સ્ટાર્ટ કરશું એવું કહી શકાય. જસ્ટ તમને ખાલી બ્રીફિંગ આપ્યું કે આ યુનિટમાં આપણે શું કરવાના છીએ, રાઈટ. કેમ કે આજે બહુ ઓછી સ્ટ્રેન્થ છે એટલે આપણે નવું નથી સ્ટાર્ટ કર્યું. બટ અને અગેઇન આપણી લેબ પણ છે હમણાં આ બ્રેક પછી, રાઈટ. સો લેબોરેટરી સેશનમાં અગેઇન આપણે કમ્બાઈન થશું અને લેબમાં શું કરવાના છીએ. લેબ મેન્યુઅલ તો ઓલરેડી મેં શેર કર્યું જ છે તમારી જોડે, અને પ્રિન્ટ કાઢવાનું પણ તમને કહી દીધું હતું. બટ આપણે ત્યારે ડિસ્કસ કરશું. હું એટેન્ડન્સ ડાઉનલોડ કરી લઉં અને આપણે પછી આ મીટિંગને એન્ડ કરીએ. સો એનીવન હેઝ એની ક્વેશ્ચન્સ till now? Read this article. This is a good one, right? For better understanding or thought clearance. So I have downloaded the attendance. Okay, so I'm going to end this meeting now. Okay.